Triveni Public School Gudivada was established in the year 1994. We train our students to be self-disciplined and punctual. Triveni has got a play school for kids with effective teaching techniques. We have got an excellent and dedicated teaching staff with 20 years experience who have taken it as a challenge to shape our students in right path. Students interact with teachers steadfast and aspire the treasure of knowledge. We also train our students with different teaching models to improve their mental ability. Our students have created sensational records in IMO, NSO, IOM, IOS, RMO, BITS, Olympiads, IIT, EAM CET, AIEEE, IIT and NIT. In the year 2007, Mr. Chukka Ramaya has introduced Spaces Institution with IIT Foundation, which enables our students to create wonders in their educational life. Triveni students are provided with updated technology and well-equipped computer labs. Our campus is under the surveillance of CCTV cameras and provided lift facility. We have an expert teaching staff who bring out the hidden talents of the students and carve them into the right sculpture. The potentiality of staff has made the students to participate in various sports and games. Hand in hand, they have bagged innumerable prizes which enables the schools to stand in pride. Triveni provides safe and well-networked transport facilities. Your child is our pride. Admissions are open for play school to 10th standard. For admissions, please contact Triveni Public School, Jaganathapuram, Gudivada. Phone 08674 244115 and 98497 96345. నమస్తే వెల్కమ్ టు వీనస్ గుడివాడ. ముందుగా హెడ్లైన్స్. వేరమ్మ తల్లి అమ్మవారి ఆశీస్సులు నియోజకవర్గ ప్రజలందరిపై ఉండాలని ఆకాంక్షించిన శాసనసభ్యులు రాము. మామిడికొల్లు గ్రామంలో జరిగిన వేరమ్మ తల్లి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే రాము. ప్రశాంత వాతావరణంలో నేటి నుండి ప్రారంభమైన 10వ తరగతి పరీక్షలు. 8:30 పరీక్షా కేంద్రాల వద్దకు చేరుకున్న విద్యార్థులు. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద 144 సెక్షన్ విధించిన పోలీసులు. సంకటహర చతుర్థి పురస్కరించుకొని సామూహిక లక్ష్మీ గణపతి హోమ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన విఘ్నేశ్వర స్వామి ఆలయ సిబ్బంది. ఆలయంలో జరిగే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు భక్తులు సహకరించాలని కోరిన పాలకవర్గ అధ్యక్షులు రాజేష్. గుడ్లవల్లేరు మండలం మామిడికొల్లు గ్రామంలో అత్యంత వైభవపేతంగా జరుగుతున్న శ్రీ వీరమ్మ తల్లి అమ్మవారి ప్రతిష్ఠ మహోత్సవ వేడుకలో ఎమ్మెల్యే రాము పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఎమ్మెల్యే రాము ప్రతిష్ఠించనున్న విగ్రహమూర్తులకు ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే రాము మాట్లాడుతూ ఎంతో వైభవపేతంగా జరుగుతున్న శ్రీ వీరమ్మ తల్లి అమ్మవారి ప్రతిష్ఠ వేడుకల్లో పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అమ్మవారి కరుణా కటాక్షాలు ప్రజలందరిపై ఉండాలని ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే రాము ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు చంద్రాల చిట్టిబాబు, చాపర్ల బాలాజీ, మలిపెద్ది సుబ్రహ్మణ్యం, కొడాలి రామరాజు, చేకూరు జగన్మోహన్ రావు, అర్సిమిల్లి శివరాజేష్, మామిడికొల్ల గ్రామ నాయకులు తోట మల్లికార్జున, పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు, ఉత్సవ కమిటీ పెద్దలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మేమంతా సపోర్ట్ చేసి గుడి కట్టంగానే మెయిన్గా शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै प्रणताः
इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः ॐ पर्याप्त्यानन्दराय सर्वस्तोमोतिहात्र उद्गममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य यज्ञै सर्वमेवमूर्तिषु त्वय्यज्ञस्त्वं वशक्तारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः ॐ पर्याप्त्यानन्दराय सर्वस्तोमोतिहात्र उद्गममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य यज्ञै सर्वमेव नमः हृदयाय नमः ॐ सरसे स्वाहा ॐ सखाय वषडो ऐङ्गवताजहम् ॐ नेत्रत्रयाय वौषडो सहस्राय फटो भूर्भवस्वरामतिदिग्बन्धः ध्यानम् सिन्दूराभस्त्रिनेत्र पृथुतरजडरो हस्तपद्मैर्दधानो दन्तम् पाशाङ्कुशैर्वनिरुद्धरविलसद्बीजपूराभिरामः इन्द्रिये प्रतिष्ठति ब्राह्मणः करोति करोति ब्राह्मणः ब्राह्मणस्तं तं ब्राह्मणो ब्राह्मणस्तं तनूराजन् राजन् तं तनूराजन् राजन् पारयामसि पारयामसि राजन् राजन् पारयामसि पारयामसीति पारयामसि शतमानं भवति शतायुः 10వ తరగతి పరీక్షలు నేటి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 8:30 విద్యార్థులు పరీక్షా కేంద్రాల వద్దకు చేరుకుంటున్నారు. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద విద్యార్థులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా విద్యాశాఖ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేసినట్లుగా వివరించారు. 9 గంటలకు పరీక్ష ప్రారంభం కావడంతోనే ముందుగానే తల్లిదండ్రులతో కలిసి విద్యార్థులు పరీక్షా కేంద్రాల వద్దకు చేరుకున్నారు. తొలి రోజు ప్రశాంత వాతావరణంలో 10వ తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద 144 సెక్షన్ విధించడం జరిగింది. ఆడపిల్లంతా ముందట ఉండాలి. ఎంత రూమ్ నెంబర్ ఆడపిల్లలు వెళ్ళిపోండి. ఆడపిల్లలు సపరేట్ లైన్ ఆంటీకి చూపించాను. ఆడపిల్లలు చూపించాను. ఏదైనా పర్మిటెంట్ మెటీరియల్ ఉంటే అదే ఉంటే పెట్టేసేయండి. బయట లేబుల్
మెయిన్ రోడ్ లో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం నందు సంకటహార చతుర్దశిని పురస్కరించుకుని నేడు సామూహిక లక్ష్మీ గణపతి హోమం కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. సుమారు 100 మంది దంపతులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారికి విశేష పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ పాలకవర్గ అధ్యక్షులు సాయిన రాజేష్ మాట్లాడుతూ ప్రతి నెల అత్యంత వైభవపేతంగా సంకటహార చతుర్దశిని పురస్కరించుకుని వేడుకలు నిర్వహించడం జరుగుతుందని ఆయన తెలియజేశారు. ఈ పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొనే భక్తులు ముందుగానే తమ పేర్లను ఆలయం వద్దకు వచ్చి నమోదు చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. స్వామివారి ఆలయంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో భక్తులు సైతం సహాయ సహకారాలు అందజేయాలని ఈ సందర్భంగా కోరటం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కార్యనిర్వహణ అధికారులు ఎర్లగడ్డ శ్రీనివాస్ మరియు పాలకవర్గ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. పాత్రికేయ మిత్రులకు, మా ధర్మకర్తల మండలికి, అలాగే మా దేవస్థానం యువ యార్లగడ్డ వాసు గారికి అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామివారి దేవాలయం మెయిన్ రోడ్ గుడివాడ ప్రతి నెల సంకటహార చతుర్థి రోజున వచ్చి లక్ష్మీ గణపతి హోమం ఈ రోజును కూడా చాలా దేదీప్యమానంగా సుమారుగా 100 మంది దంపతులతో చాలా దిగ్విజయంగా లక్ష్మీ గణపతి హోమం నిర్వహించబడింది. మరి 100 మంది దంపతులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మా దేవస్థాన యాజమాన్యం తరఫున, అలాగే మా ధర్మకర్తల మండలి తరఫున కూడా వారికి మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఈ లక్ష్మీ గణపతి హోమంలో పాల్గొనదలిచిన వారు 516 రూపాయలు చెల్లించినట్లయితే మీ గోత్రనామాలను నమోదు చేసి ఈ లక్ష్మీ గణపతి హోమంలో పాల్గొనే అవకాశాన్ని పొందగలరని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే దేవస్థానానికి అభివృద్ధికి సంబంధించి ఆల్రెడీ మండపం ఏదైతే ఉందో ఆ మండపానికి సంబంధించిన డోర్లు కానీ గ్రిల్స్ కానీ ఈ మధ్య వేపించడం జరిగింది. త్వరలోనే ఈ మండపాన్ని శుభకార్యాలకు ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ స్వామివారి కృపకు పాత్రలు కావాలంటే ఈ లక్ష్మీ గణపతి హోమంలో కానీ పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం, అలాగే మనశ్శాంతి, అలాగే వ్యాపార అభివృద్ధి కానీ, విద్యలో అభివృద్ధి కానీ, ఉన్న పదవులు ఇంకా ఉన్నత శిఖరాలని అధిరోహించాలన్నా, అట్లాగే వివాహం జరగాలన్నా, ఇలా అనేకమైన కార్యాలు ఈ లక్ష్మీ గణపతి హోమం ద్వారా అందరూ పొందవచ్చని తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. ఓం విఘ్నేశ్వరాయ నమః. ఈరోజు మన బొడ్డుపల్లి రోడ్లో ఉన్న మెయిన్ రోడ్లో ఉన్న శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో సంకటహారి చతుర్దశి సందర్భంగా మన దేవాలయంలో వేద మంత్రాలతో లక్ష్మీ గణపతి హోమం అత్యంత వైభవంగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో మాకు ప్రోత్సహించిన మా చైర్మన్ గారు సాయిన రాజేష్ గారు, అలాగే మా ధర్మకర్తలు, మా అర్చక స్వాములు, మా దేవస్థాన సిబ్బంది కూడా ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతో ముందుండి ఈ హిందూ ధర్మాన్ని, హిందూ ప్రచారాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. అలాగే ముందు కార్యక్రమాలు కూడా మేము భక్తుల సహకారాలతో వైభవంగా చేయడం సిద్ధంగా ఉన్నాము. అలాగే కళ్యాణ మండపం కూడా మేము త్వరలో సుందరంగా చేసి శుభకార్యాలకి భక్తులకి ఉచితంగా కాకుండా కొంతమేర ఒక నార్మల్ రెంట్తో మేము నిర్ణయించి ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని కోరుకుంటూ ఓం విఘ్నేశ్వరాయ నమః. శరీర దృఢత్వంపై పట్టు సాధిస్తే మానసికంగా దృఢత్వంగా ఉండొచ్చని యువత శారీరక దృఢత్వంపై అధిక దృష్టి సారించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని శాసనసభ్యులు వెనుగళ్ల రాము తెలియజేశారు. గుడివాడ వేదికగా త్వరలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ పవర్ లిఫ్టింగ్ అసోసియేషన్ వారు రాష్ట్ర స్థాయి పవర్ లిఫ్టింగ్ పోటీలను నిర్వహించేందుకు కార్యాచరణ రూపొందించగా ఆ కార్యక్రమానికి స్థానిక శాసనసభ్యులు సహాయ సహకారాలు కూడా కావాలని కోరుతూ క్రీడాకారులు ఎమ్మెల్యే వెనుగళ్ల రామును ఆయన నివాసం వద్ద మర్యాదపూర్వకంగా కలవటం జరిగింది.
ఈ సందర్భంగా కాసేపు క్రీడాకారులతో ముచ్చటించిన ఎమ్మెల్యే రాము తాను ఎప్పుడూ క్రీడాకారులకు అండగా ఉండానని, చదువుతో అలసిపోవటమే కాకుండా క్రీడలపై కూడా యువత ఎక్కువ దృష్టి సారిస్తే మానసికంగా దృఢత్వంగా ఉండొచ్చని ఆయన తెలియజేశారు. గుడివాడ వేదికగా పవర్ లిఫ్టింగ్ పోటీలు నిర్వహిస్తే దానికి కావాల్సిన సహాయ సహకారాలను అందించేందుకు తాను అందుబాటులో ఉంటానని ఈ సందర్భంగా క్రీడాకారులకు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కృష్ణా జిల్లా పవర్ లిఫ్టింగ్ కార్యదర్శి సైదా, గంటా వెంకటేశ్వర్లు, ఏషియన్ ఛాంపియన్ మలేషురా, ఏషియన్ కామన్వెల్త్ ఛాంపియన్షిప్ కుప్పారావు, చంద్రకళ, అనుష, శిరోమణి, మణి, శ్రావణి, తిరుపతమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు. గురుగారు సార్ గురుగారు ఇచ్చండి శిరోమణి కృష్ణా జిల్లాకి ఎన్నో మెడల్ తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని చాలా మందిని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో తయారు చేశారు సార్. మల్లేశ్వర గారు వరల్డ్ ఛాంపియన్ సార్ ఈయన. చెప్పండి మేస్టర్ అది ఐరన్ గేమ్ కేరాపట్ గులాడి తీసుకొచ్చాం సార్. భవాని మేడం మేడం గారు రండి. అయ్యో పాపలు మీరు ఇంటర్నేషనల్ తయారు చేసిరండి, అది మామూలు విషయం కాదు. నేషనల్ ఛాంపియన్ అండి, ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు మదర్ గారు అది చూడండి మేడం. మేడం సార్ వెంకట గుడివాడ పట్టణంలో పారిశుద్ధ కార్మికులను పెంచి పారిశుద్ధ్యాన్ని మరింత మెరుగుపరచాలని సిపిఎం జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు ఆసిపి రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. గుడివాడ సిపిఎం కార్యాలయంలో ఆసిపి రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ పారిశుద్ధ కార్మికుల కొరతతో గుడివాడ టిట్కో కాలనీతో పాటు అనేక ప్రాంతాలు అస్తవ్యస్తంగా మారాయని, మున్సిపల్ అధికారులు పారిశుద్ధ కార్మికులను పెంచి పట్టణంలో పారిశుద్ధ్యం మెరుగుపరచాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం నాయకులు కొండ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వచ్చే గుడివాడ అనే దానికి బాగానే ఉంది పదం. కేంద్రం ప్రభుత్వం చెబుతుంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెబుతుంది, గుడివాడ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా చెబుతున్నాడు. కానీ వర్కర్స్ స్వచ్ఛ గుడివాడని అభివృద్ధి చేయాలి అంటే వర్కర్స్ని పెంచాలి. ఇలా పారిశుద్ధ్య కార్మికులు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. గతంలో అయితే పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఆ వెహికల్స్లో చెత్త వేసుకెళ్ళేవాళ్ళు. ఆ వెహికల్స్ అన్నీ చాలా ఆపేసి తోపుడు బళ్ళు ఇచ్చారు. తోపుడు బళ్ళు ఇస్తే తోపుడు బళ్ళుల్లో వాళ్ళు చెత్తని కలెక్ట్ చేయాలి, మళ్ళీ డ్రైన్లు తీయాలి. వర్కర్స్ ఏమో పెరగల. గత ప్రభుత్వం టైంలో ఒక 40 మందిని అనుమతి కోసం పెట్టారు. కానీ అది అవినీతిమయమైపోయి 40 మంది పోస్టుల్ని ప్రభుత్వం ఆపేసింది. కానీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు గుడివాడలో కొంత కాలనీలు పెరిగినాయి, కొంత సమస్యలు పెరిగినాయి. కానీ వర్కర్స్ని మాత్రం పెంచలేం. వర్కర్స్ని పెంచుకోకుండా ఇప్పుడు మొన్న కూడా కమిషనర్ గారిని అడిగితే టిట్కో కాలనీకి వారానికి 2 రోజులు వర్కర్స్ని పంపిస్తున్నామంటున్నారు. వర్కర్స్ని టిట్కో కాలనీకి వారానికి 2 రోజులు వర్కర్స్ని పంపిస్తే టిట్కో కాలనీలో చెత్త క్లియర్ అవుతుందా, డ్రైన్లు క్లియర్ అవుతాయా? వర్కర్స్ని పెంచాలి అనేది కూడా ప్రధానమైన డిమాండ్. పెంచుకోకుండా శుభ్రంగా ఉండాలి అంటే గుడివాడ ఏమి ఉండదు. కాబట్టి వర్కర్స్ని పెంచండి. పెంచి వర్కర్స్ని పెంచేటట్టు ప్రభుత్వం దగ్గర అనుమతులు తెచ్చి వర్కర్స్ని పెంచితే గుడివాడ కొంత క్లారిటీగా నీట్గా ఉండే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ప్రయత్నాలు చేయాలని మేము సిపిఎం పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే నీళ్ల సమస్యలు కూడా ఎక్కడికెక్కడ నీళ్ల సమస్యలు, పైపులు ఇవి ఉన్నాయి, వాటిని కూడా పరిష్కరించవలసిందిగా ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ అధికారులకి అట్లాగే స్థానిక ఎమ్మెల్యేకి ఈ సమస్యల మీద దృష్టి పెట్టి, వేసవి వస్తుంది కాబట్టి గతంలో ఉండేటట్టు ఎక్కడన్నా నీళ్ళ ఇబ్బంది ఉంటే బోర్లు వేయటం, లేదు అంటే మంచినీళ్ళ పైపులు శివారు ప్రాంతాలకు కూడా సక్రమంగా అందేటట్టు కూడా చర్యలు చేపట్టాలని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి.
వీరమ్మ తల్లి అమ్మవారి ఆశీస్సులు నియోజకవర్గ ప్రజలందరిపై ఉండాలని ఆకాంక్షించిన శాసనసభ్యులు రాము. మామిడికొల్లు గ్రామంలో జరిగిన వీరమ్మ తల్లి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే రాము. ప్రశాంత వాతావరణంలో నేటి నుండి ప్రారంభమైన 10వ తరగతి పరీక్షలు 8:30 పరీక్షా కేంద్రాల వద్దకు చేరుకున్న విద్యార్థులు. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద 144 సెక్షన్ విధించిన పోలీసులు. సంకటహర చతుర్థి పురస్కరించుకొని సామూహిక లక్ష్మీ గణపతి హోమ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన విఘ్నేశ్వర స్వామి ఆలయ సిబ్బంది. ఆలయంలో జరిగే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు భక్తులు సహకరించాలని కోరిన పాలకవర్గ అధ్యక్షులు రాజేష్. ఇవి ఈ రోజు వార్తా విశేషాలు. మరలా తిరిగి ప్రసారమయ్యే వీటీవీ న్యూస్ గుడివాడ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తున్నానండి వీటీవీ న్యూస్ గుడివాడ.